کوئی مسلمان نماز پڑھتا ہے پابندی کے ساتھ، خلوص اور صاف اور شفاف دل کے ساتھ، تو یقیناً اس نماز اس کے اندر کوئی برائی بھی پائی جاتی ہے تو اس نماز کی وجہ سے اس نماز کے اندر اتنی اچھی کیپیسٹی ہوتی ہے کہ نماز خلوص کے ساتھ، نماز پابندی کے ساتھ پڑھنے کی وجہ سے اس کی جو چھوٹی موٹی برائیاں ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی۔ یہ نماز کی کوالٹی ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر کی روکتی برائیوں سے۔ صحابہ کرام کے زمانے میں، اللہ کے نبی کے زمانے میں ایک شکایت کی گئی محمد رسول اللہ کے پاس کہ یہ جو صحابی ہیں یہ گناہ کرتے، جرم کرتے، چوری کرتے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ وہ نماز پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے؟ کہا نماز تو پڑھتے ہیں۔ کہا کہ ان الصلاۃ تنہا، کہ بے شک نماز اس کو روکتی ہی، نماز روک دیتی ہے برائی سے، بے حیائی سے، گناہوں سے۔ اس لیے ڈونٹ وری، گھبرانے کی بات نہیں، فکر مت کرو، ایک دن ایسا آئے گا کہ اس نماز کے بدولت وہ آدمی برائی سے رک جائے گا۔ میرے بھائیوں، میری آواز مکمل طور پر میرے ساتھ نہیں ہے، یہ تو مکھیا مجاہد صاحب کا آرڈر تھا۔ انہوں نے کہا کہ مولانا میں بہت زیادہ بے چین ہوں، اس گاؤں کے اندر ایک تعمیر قبرستان کے تعلق سے پروگرام کرنا۔ ہم آج مرشد آباد کی دھرتی سے یہاں تک پہنچے ہیں 9 گھنٹے کے اندر۔ یہ بڑے بھائی ہمارے مکھیا جی نے کہا کہ آپ کو ہر حال میں پہنچنا۔ ہم نے کہا کہ انشاءاللہ، میں 1 سال پہلے بھی آیا تھا اور آپ کا ہے۔ جب آپ جیسے لوگ ایک سیاسی میدان میں ہیں، بہت کچھ ہوتا ہے اس میدان۔ میں بھی سیاست سے جڑا ہوا ہوں، میں جانتا ہوں کہ سیاسی میدان میں کتنی گندگی ہوتی اور کتنے پھونک پھونک کر قدم رکھنا پڑتا ہے۔ اس کے باوجود بھی آپ جب اس میدان میں لگے ہوئے ہیں، آپ جب اتنا سپورٹ کر رہے ہیں، تو میں انشاءاللہ میں ضرور آؤں گا، میں وعدہ کرتا ہوں، چاہے جو بھی کرنا پڑے۔ تو کچھ بھی ہوا، اللہ نے پہنچا دیا۔ میں دعا کرتا ہوں آپ اراکین جلسہ کا، ہمارے مکھیا جی کا، کہ ان کے اندر جو درد ہے، جو اپنے سماج کے اندر ایک تبدیلی لانے کا، اللہ ان کے جائز مقاصد میں بھرپور کامیابی دے۔ اور آنے والے انتخابات میں بھی میں اللہ سے دعا کروں گا کہ اللہ ان کی جائز مقاصد میں کامیابی دے، اور عہدے قیادت پر بیٹھ کر وہ دوسروں کی بھلائی کے لیے، دوسروں کی اچھائی کے لیے وہ کام کریں۔ ہم یہ اللہ سے دعا بھی کرتے ہیں۔ بہرکیف مکھیا جی کا آرڈر اور ان کی گزارش کی وجہ سے میں آپ کے بیچ یہاں بیٹھا ہوں۔ میں انشاءاللہ جہاں تک ہو سکے گا میں کچھ اچھی باتیں آپ لوگوں کو بتاؤں۔ تو بات چل رہی تھی کہ یہ ایک مذہب ہے کہ جس کے اندر ایک بڑی وشیشتا میں سے ایک وشیش بات یہ ہے کہ یہ برائی کو روکنے کا آرڈر کرتی۔ کسی بھی اور دھرم کے اندر یہ گن نہیں ہے، مگر اسلام کے اندر ہے کہ اگر سماج میں کہیں پر بھی کوئی غلط کر رہا، کوئی بھی، ضروری نہیں ہے کہ کلمہ پڑھنے والا کر رہا، اگر کوئی غیر کلمہ والا بھی کر رہا ہے، یا اس کے اوپر کوئی برائی یا کوئی غلط ہو رہا ہے، تو اسلام الاؤ ٹو ایوری مسلم، الاؤ کرتا ہے کہ تم منع کرو، روکو، اس برائی کو ختم کرنے کی کوشش کرو۔ یہ اس مذہب کی ایک الگ
डिफरेंस है टू द अदर रिलीजन। किसी भी धर्म के अंदर ये चीज़ नहीं पाई जाती, मगर इस्लाम के अंदर जितनी शिद्दत के साथ पाई जाती है वो किसी और मज़हब में नहीं पाई जाती। हम नमाज पढ़ते हैं, अल्लाह ने साफ लफ्ज़ों में दिखा दिया, कह दिया अपने कुरान करीम के अंदर कि जो मुसलमान नमाज पढ़ेगा, जो नौजवान नमाज पढ़ेगा, नमाज को नमाज बनाकर पूरे दिल दिमाग हाजिर हो, ऐसा नहीं है कि मस्जिद में नियत बांध रहे और दिमाग कहीं मार्केट में हो, दुकान में हो, खेत में हो, खलियान में हो, मोबाइल के व्हाट्सएप में घुसा हुआ हो, फेसबुक के पेज में घुसा हुआ हो, या उससे पहले कोई सीरियल देख रहे थे तो उसमें लगा हुआ हो, या उससे पहले भोजपुरी गाना सुन रहे हो तो उस पर दिमाग चल रहा हो। अगर ऐसी नमाज होगी तो फिर वो सिफत नमाज अपनी नहीं दिखा पाए। You have to just consider about your God and Allah subhanahu wa ta'ala। पथमा दारा का जीवा, सीधे खड़े होकर पूरे ध्यान के साथ दियो दीदिया ने मुझे झुकेंगे रुकू में, अल्लाह का उनकी याद जो पढ़ेंगे कुरान में, उसके ऊपर तदब्बुर, उसके ऊपर पूरा माइंड सेट होना चाहिए। इस हिसाब के आप नमाज पढ़िए। नौजवानों, अगर आपकी ज़िंदगी में तब्दीली ना आए, अगर आपको अंदर कुछ अच्छा फील ना हो, तो आप मेरे गिरेबान पकड़कर बोल सकते हैं कि अब्दुल्ला साहब आप झूठ बोल रहे हैं। ज़ुबान मेरी है, अल्फाज आयतें कुरान करीम की है, फरमान कुरान का है। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि जब तुम्हारे सामने कोई बुराई हो रही हो, कोई गलत हो रहा हो, तो रोको, रोकने की कोशिश करो, अपने हाथों से रोको। समाज में नौजवान हमारे शराब पीते, क्या करते हम उनके लिए? कुछ भी नहीं करते। समाज में करप्शन है, क्या करते हम लोग? कुछ नहीं करते। हाँ, ये जिम्मेदारी जहां पर मुखिया मेंबर सरपंच की होती है, वहीं पर आपकी भी जिम्मेदारी होती है कि आप भी गलत को गलत कहें और उसको ख़त्म करने के लिए मेहनत और कोशिश करें। मेरे मुस्लिम भाइयों, ये इस मजहब की एक नेचर है, फितरत में है ये बात। अगर कोई गलत कर रहा हो समाज में किसी के साथ, तो आप सबको मिलकर खड़ा होना चाहिए। जैसे कितना अच्छा बड़ा काम हो रहा है, कब्रिस्तान के निर्माण के लिए जब मुखिया जी सामने हैं, वो मैदान में कमर बांध कर खड़े हैं, तो हमें सबको उनका सपोर्ट करना चाहिए। मैं जानता हूं कि बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो उनके इस कदम पर, बहुत से लोग कहते होंगे कि बस और कुछ नहीं मिलता, चंदा और कलेक्शन का काम शुरू कर दिया। आप अल्लाह की ज़ात को, आखिरत को सामने रखते हुए कदम बढ़ाइए। जब आप अच्छा करेंगे तो शुरू में ऐसा दिखेगा कि नहीं, कुछ नहीं हो रहा है, लेकिन अल्लाह के नज़र में आपका फील बनता चला जाएगा। अल्लाह के नज़र में आपकी ज़ात मुबारक और मोहतरम होती चली जाएगी। किसी से मत डरो, अल्लाह की ज़ात पर यह एतमाद और विश्वास रखकर अच्छे काम करते रहो। बुराई करने वालों के तरफ पीछे मुड़कर मत देखो। हर कौम के अंदर अबू जहल की औलाद होती है, हर समाज के अंदर फिरौन के चाहने वाले होते हैं, हर मोहल्ले के अंदर एक न एक पुलिंग डाउन करने वाला मिलेगा आपको। लेकिन आप देखो कि आपके लिए क्या बेहतर है, आपके समाज के लिए क्या बेहतर है, आपकी आक़िबत और आखिरत के लिए क्या बेहतर है। हमें और आपको तो वो काम करना चाहिए। अगर कोई पैसा वाला मालदार आदमी गलत करता
آپ یہ مت سوچو کہ یہ پیسہ والا اگر ہم اس کے اگینسٹ میں آواز اٹھائیں گے تو یہ ہم کو جیل میں ڈال دے گا، جیل میں ڈلوا سکتا۔ اللہ کی پکڑ جب ہوتی ہے نا تو پھر اوپر والا کسی کو نہیں بخشتا۔ تاریخ گواہ، چنگیز نہیں بخشا گیا، ہلاکو خان نہیں بچا اللہ کے قہر سے، ہٹلر نہیں بچا اللہ کے قہر سے، کچھ ہٹلر اور باقی رہ گئے آج کی تاریخ میں جو کمزوروں پر ظلم کرتے، لیکن آواز اٹھانے والا اٹھائے گا، میدان میں کھڑا ہونا والا کھڑا ہوگا۔ میرے ہندو بھائیوں، پاپ تو پھر پاپ ہے، ظلم تو پھر ظلم ہے، معصوم انسانوں کا خون تو پھر خون ہے، رنگ ایک طرح کا ہوتا ہے، قیمتی جتنا خون ایک مالدار کا ہوتا ہے اتنا ہی قیمتی خون ایک غریب کا ہوتا ہے۔ دونوں خون جب بہتا ہے زمین پر گرتا ہے، ٹپکتا ہے تو جم جاتا ہے۔ سیم ظلم چاہے مالداروں پر ہو رہا ہو یا مالدار کسی غریب پر کر رہا ہو، جب ظلم بڑھتا ہے، بڑھنے لگتا ہے تو پھر اس ظلم کا اس دھرتی سے خاتمہ ہو جاتا۔ پاپستھاستے پرپشانتی یم روپم بھینکرم، اچھا کرو گے تو جنت میں جائیں گے، سورگ میں جائیں گے، اور اگر 10 لاکھ کا سوٹ پہن کر غلط کرو گے نرک میں جاؤ۔ دنیا تک ہے طاقت ان لوگوں کی، ظلم و جبر ان لوگوں کی، دنیا تک۔ when جب وہ مر جائیں گے and all things will be finished، ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی۔ یہ اس مذہب کی پہچان ہے، برائی کو برا کہو۔ اگر آپ کے سامنے کچھ برا ہو رہا ہو تو آپ کو کہنا ہوگا۔ ہم بولتے ہیں، اگر ہمارے سامنے میں کچھ برا ہوتا ہے تو ہم بولتے ہیں، ہمارے جیسے بہت اچھے بہت سارے لوگ ہیں جو بولتے ہیں۔ اس پہ بھی ثواب، جیسے نماز پڑھنے پر ثواب ہے، ایسے کچھ برائی ہو رہا، نوجوان شراب پی رہے ہو، تعلیم اگر گھٹ رہی ہو قوم کے اندر، سماج کے اندر برائی پھیل رہی ہو تو کوئی ایسا ابھیان چلانا یا اس برائی کا مقابلہ کرنا، نماز کے اوپر تبلیغ کرنا، کلمے کے اوپر تبلیغ کرنا۔ جتنا نماز پڑھنا ہم فرض سمجھتے ہیں، برائی کے خاتمے کے لیے بھی کچھ نہ کچھ عمل کرنا یہ بھی ضروری ہو جاتا ہے۔ شراب پیتے، وَلَا تَشْرِبِ الْخَمْرَ فَإِنَّهَا مِفْتَاحُ كُلِّ شَرٍ، تمام برائیوں کی جڑ ہے۔ آج نوجوانوں کو دیکھ لیجئے، شراب کے نشے میں دھت ہو جاتے، اسی شراب کے نتیجے میں ماں بہنوں کی عزت لوٹی جاتی ہے۔ پاپ ہے شراب پینا، جرم ہے، گناہ ہے۔ میرے نوجوانوں، شراب کے دہلیز پر قدم مت رکھو۔ پیسے خرچ کر کے آپ ٹیبلیٹ اور کوریکس پیتے ہیں، سولیشن کا پٹولیا باندھ کر سونگتے ہیں، اس لیے کہ تاکہ آپ کو کچھ دیر کے لیے آپ کا من مزاج خوش ہو سکے۔ لیکن ایک بات یاد رکھو شراب پینے والے، میرے نوجوان بھائیوں، جب آپ شراب پیتے ہو تو سور کھا کر اگر آپ آ جاؤ اپنے محلے میں تو سور کھانے کا وبال صرف آپ پر ہو سکتا ہے، لیکن جب آپ جس دن شراب پی کر اپنے محلے میں پہنچتے ہیں اس دن شراب کی وجہ سے صرف آپ کے اوپر نہیں بلکہ پورے محلے والے کو اس کا وبال بھگتنا پڑتا ہے۔ اتنا خطرناک مسئلہ شراب پینے کا۔ کیا کیا تھا اناؤ کی ان تینوں بہنوں نے؟ ابھی کل کی تاریخ میں وہ اپنے گاؤں سے پیسے لے کر گئی مارکیٹ کی طرف کہ میں کچھ چارہ لے کر آؤں، اپنے گائے بیل بھینس کو کھلاؤں گی۔ جانوروں کی حفاظت کے لیے وہ گئی تھی، لیکن کچھ ناہنجاروں نے، پوچھو ان غداروں لوٹیروں سے، ان چیلوں سے، گنڈوں سے جو کرسی پر بیٹھے ہیں، طاقت ان کے پاس ہے، جو صرف بولتے ہیں کہ بیٹی کی عزت و آبرو کو بچاؤ، بیٹی کو آگے بڑھاؤ، بیٹی کو پڑھاؤ۔ کل کی تاریخ میں پوچھنا چاہتا ہوں ان راجنیتاؤں سے جو 10-10 لاکھ روپے کی سوٹ پہن کر اور بڑے بڑے 10-10 نوجوانوں کی
सिक्योरिटी के अंदर चले जाते हैं बंगाल के अंदर राजनीति की अपना प्रचार करने के लिए, और उन्नाव जैसे धरती के अंदर 3 मासूम बालिग लड़कियों को फांसी के फंदे पर लटका दिया गया, उनके गले में दुपट्टा डालकर लटकाया गया। 2 की मौत हो गई, एक अभी अपनी मौत और जिंदगी से मुकाबला कर रही हॉस्पिटल के अंदर है। हिम्मत तो हो कि बुराई है, पकड़ो उन जालिमों को, फांसी के फंदे पर लटकाओ। When I decided, तब मैं सोचूंगा, तब मैं ये डिसाइड करूंगा कि आपके दिल के अंदर समाज को आगे ले जाने के लिए दर्द क्या नहीं है। आज की तारीख में अमेरिका ने नासा अमेरिका ने आज की तारीख में 7 महीने के एक लंबे सफर के बाद चांद पर एक ऐसी जगह पर अपना रोबोट को दाखिल किया है जहां पता चला है कि वहां पर पानी है, वहां पर ऑक्सीजन है। आज की तारीख में तकरीबन 47 करोड़ मील के सफर के बाद आज ये सफर तय किया। पूछो इनको कि कौन है वहां उस सफर पर और उस चांद पर, उस जजीरे के ऊपर बड़ी आसानी के साथ अपनी जहाज को लैंड करवाने वाले कौन है? वो वैज्ञानिक अमेरिका का दिमाग नहीं है, हमारी भारत की वो लड़की, उसका नाम, उस औरत का नाम स्वाति मोहन है, जिसकी अपनी कृपा से, जिसकी मेहनत से नासा के उन इंजीनियरों वैज्ञानिकों के बीच में सबसे आसान तरीके से उस जजीरे पर, चांद के उस मोहल्ले पर, चांद के उस पानी वाले उस जजीरे के ऊपर जो सूख चुका है, वहां पर बड़ी आसानी से 7 मिनट के अंदर अपनी जहाज का और अपनी रोवर का लैंडिंग कराया। बड़े सुकून के साथ ये लैंडिंग कराने का सिस्टम, ये लैंडिंग कराने का पूरा क्रेडिट, जिम्मेदारी थी भारत की इस बेटी स्वाति मोहन की। क्यों नहीं स्वाति मोहन को आपने भारत में रखा, बुलाया कि बेटी तुम भारत की हो, तुम भारत में आ जाओ। उसके माथे पे टीका था। अगर तुम उन्नाव की उन बेटियों को बचाते, उन बेटियों को, तो वो बेटी हो सकता था कि कल नासा ने कल हमारे भारत को किसी और तरक्की की तरफ लेकर जाती, लेकिन नहीं, तुम्हें तो शराब पीकर इनकी इज्जत को लूटने से फुर्सत नहीं। तुम्हें शराब पीकर इनकी इज्जत और आबरू, और फिर ऊपर उल्टा उसके बाप को उठाकर लेकर गए जेल। ये हो रहा इस देश के अंदर। मेरे हिंदू भाइयों, इस्लाम के अहकाम को नाफिज करो। बात जगहों के ऊपर देख लीजिए, इन गद्दारों, इन लूटेरों के मुंह में अगर ताले न लग जाए तो मेरा नाम अब्दुल्ला से बदल कर कुछ और रख दीजिएगा। लड़ाते हैं यार। मैंने एक आयत पढ़ी, वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमिया, मुत्तहिद हो जाओ। इसका ये मतलब नहीं कि टोटल के टोटल मुसलमान मुत्तहिद हो जाए, बल्कि मैं 2 कदम आगे बढ़कर बताता हूं कि सारे मुसलमान भी मुत्तहिद हो जाओ, हिंदू भाई भी मुत्तहिद हो जाओ, यानी दोनों के दोनों मिल जाओ। किसके खिलाफ? यही जो बहन उन्नाव में 3 मासूम बच्चियों की इज्जत लूटी गई, उनको फंसाया गया, पेड़ में लटका दिया गया, ऐसे मानसिकता रखने वाली ताकत के खिलाफ उन रेपिस्टों को पकड़ने के बजाय उन्हीं 3 मासूम बेटियों के जो उनके जो अब्बा हैं उन्हीं को पकड़ा गया। उनको जेल फिर थाने लेकर के गए। उनके मुजरिमीन को पकड़ने के लिए हम कहते हैं कि हिंदू मुसलमानों को एक प्लेटफॉर्म पर आना होगा। अगर आएंगे तो इंशाअल्लाह आज जो कुछ लोग इधर हिंदू इधर मुसलमान ये चल रहा, इधर हिंदू इधर मुसलमान, नहीं मेरे हिंदू भाइयों, अगर मुसलमान एक अल्लाह की बुनियाद पर एक प्लेटफॉर्म पर आ सकते हैं तो आप भी एक ईश्वर की बुनियाद पर एक प्लेटफॉर्म पर आओ। मुसलमानों का अल्लाह एक है, कम्मा ब्रह्मा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, तो आपका ईश्वर भी एक ही है, कम्मा ब्रह्मा द्वितीय नास्ते नहना नास्ते किंचन। मुसलमान नमाज पढ़ता है, अक़ीमुस्सलाह, नमाज कायम करो। आप भी तो पढ़ते हैं, पथमा दारका जीवा दियो दिदियन मुजियते तृतीयानन को डलाकार चतुर्थर देव चंद्र का पंचम मिन दो संयुक्ता।
झुको, सांस टांग करो, कुंडली मार कर बैठो, जपो चतुर लोगों के तरह। क्या है ये सांस टांग है। अगर मुसलमान ज़कात देता है तो आपके यहाँ भी दान दिए जाते। अगर मुसलमान मोहम्मद रसूलुल्लाह को मानता है, आखिरी दीन शरीयत को, कुरान को मानता है, अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना, तो आपके यहाँ भी साफ लफ्ज़ों में क्लियर तौर पर कहा गया, अल्लाह बूक मै का कम अदल्ला बूक निखाद कम। मुसलमान अगर अजान को मानता है, मुसलमान अगर वज़ू को मानता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा कुमतुम इलस्सलाति फ़ग़सिलू वुजूहकुम व अयदियकुम इलल मराफ़िक़, तो आपके यहाँ भी साफ लफ्ज़ों में कहा गया, निर्पिश्य महादेवम मरुस्थलीनी गिरजानार। रेगिस्तान में रहने वाले आएंगे अपने सहाबा, अपने दोस्तों के ज़रिए से, और लोगों को अपना दीन, अपना पैगाम बताएंगे। क्या फ़र्क है। कदम तो बढ़ाओ आप सिर्फ फूल के, आप सिर्फ तलवार के, आप सिर्फ ज़ाफ़रानी रंग के कपड़ों को देखकर अगर आप सोचेंगे कि नहीं हम यहाँ पर 30 मार खां बन जाएंगे, तो ये आपको 30 मार खां बनने के लिए नहीं, बल्कि आपका इस्तेमाल करते। वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीआ, आप भगवान ईश्वर का नाम लो। मुसलमान कलिमा पढ़कर अल्लाह का नाम लेगा, और दोनों एक प्लेटफॉर्म पर आ जाओ। एक तरफ मोहन जी काम करते हैं तो दूसरे तरफ अहमद काम करना चाहिए। मुझे बड़ा दुख हुआ, अभी कुछ दिनों पहले मैं मुंबई में था। मुंबई स्टेशन के अंदर एक जगह IRCTC एक होटल, वहाँ मैं खाना खा रहा था। एक जगह से फ़ोन आया करीब के एक आदमी के पास, तो उसने कहा कि तुम मेरा ये काम कर दो, सर के पास जाओ। फ़ोन पे कह रहा उसको, वो कह रहा सर वी आर नॉट एबल टू डू एनीथिंग बिकॉज द ऑफिसर हैज़ बीन चेंज। हमारा ऑफिसर चेंज हो गया है, उसकी जगह पर दूसरे ऑफिसर साहब आए हैं, देयरफॉर वी कांट डू, हम नहीं कर सकते। तो फ़ोन पे बोला गया कि कौन आए, हुक्म हियर, कौन आए यहाँ पे। उन्होंने कहा कि सर कोई अतहर नाम के हैं, मोहम्मद अतहर नाम के, द समवन एंड हिज नेम MD अतहर एंड ही बिलोंग टू मुस्लिम, मुसलमान इस्लाम धर्म से बिलोंग करता। तो उधर से क्या जवाब आता, हैंड फ्री, एंड आई एम लिसनिंग एवरीथिंग, आई वाज लिसनिंग एवरीथिंग, मैं हर चीज़ सुन रहा था उस वक्त में। तो उधर से जवाब क्या आया, ओ तादाद बढ़ रही है इनकी, ये अल्फाज, तादाद बढ़ रही है इनकी। यानी मोहम्मद अतहर मुसलमान नाम का आदमी हम सब का प्रोफेसर बनकर आ गया। देखिए मेरे ख्याल से किसी ऑफिस का, अच्छे थे वो, दिखने में पढ़े लिखे थे, लेकिन पढ़ाई लिखाई एक तरफ और अभी धर्म का जो रंग चढ़ा दिया है वो एक तरफ। धर्म के रंग चढ़ने में टाइम नहीं लगा, और उसने जो पढ़ा 15 साल 20 साल से उसकी कोई माने नहीं, लेकिन धर्म का रंग चढ़ा दिया। क्या आया ज़हन में, और इनकी तादाद ज़्यादा हो रही है, यानी मुसलमानों की तादाद ज़्यादा बढ़ रही है कि हमारे ऑफिस में भी पहुंच गए। मेरे हिंदू भाइयों, मुसलमान अगर किसी ऑफिस में होता है, मुसलमान अगर कहीं पर होता है तो वो पूरी अमानतदारी से काम करता। मुसलमान कुछ देर के लिए झूठ बोल सकता, लेकिन मुसलमान अपने डिपार्टमेंट के लिए, अपने उस कंपनी के लिए कभी गद्दारी नहीं कर सकता। हमसे पूछा गया मुर्शिदाबाद में कि मौलाना यहाँ पर लोग हम लोगों को औलाद कहते हैं किसकी, मीर जाफर की। एंड डू यू नो मीर जाफर एंड मीर सादिक एंड 2 पर्सन, बहुत ज़्यादा ख़तरनाक ये दोनों आदमी, मीर जाफर मीर सादिक। यही बात स्पष्ट लिख कर भेजा कि यहाँ के हमारे हिंदू भाई हम लोगों को बोलते हैं कि तुम लोग मीर जाफर की औलाद हो, यानी सब के सब गद्दार हो तुम लोग। क्या जवाब दें। हमने कहा कि कब कब पूछते हैं, बोला जब भी कहीं पर बैठकर बहस होती है तो कुछ हिंदू भाई
وہ پوچھتے ہیں کہ تم میر جعفر کی اولاد. ہم نے کہا کہ اب میں بتاتا ہوں. وہ بولا کہ ذرا آپ ایکسپلین کیجئے کہ میر جعفر کون ہے اور میر صادق کون ہے, اور ہم لوگ کیا میر جعفر کی اولاد ہیں؟ ذرا یہ بتائیں. میرے بھائیوں, ہم نے کہا اس جلسے میں ہم نے کہا کہ مسلمان میر جعفر کی اولاد نہیں, مسلمان میر صادق کی بھی اولاد نہیں. یہ دو غدار بھارت, ہندوستان کے غدار تھے. دونوں نے غداری کی تھی, بےایمانی کی تھی. میر صادق نے بےایمانی کی تھی ٹیپو سلطان کے ساتھ. میر صادق ٹیپو سلطان کا اپنا چیف سمجھیے, اپنے فوج کا سربراہ سپہ سالار تھا. میر جعفر یہ نواب سراج الدولہ کا سیکرٹری تھا, سپہ سالار تھے. میر جعفر 1757 کے اندر نواب سراج الدولہ جب انگریز کے سامنے کھڑا ہوا تو انگریز نے سوچا کہ میں ان سے طاقت میں لڑائی کر کے مقابلہ نہیں کر سکتا, تو اس نے اپنے کچھ لوگوں کو مینج کرنے کے لیے, ڈیل کرنے کے لیے بھیجا میر جعفر کے ساتھ. کہا کہ میر جعفر کو کرسی چاہیے, میر جعفر کو گدی چاہیے, میر جعفر کو ٹکٹ چاہیے, میر جعفر کو ایم ایل اے ایم پی بننا ہے, میر جعفر کو سی ایم اور پی ایم بننا ہے. تو فوراً اس انگریز نے میر جعفر کو پکڑ کر کہا کہ تم ہماری بات مان لو, تم یہ میدان ہم کو جتوا دو. انگریز کہتا ہم تمہیں تمہاری منہ مانگی قیمت دیں گے. تو میر جعفر کو کرسی چاہیے, میر جعفر کو نواب بننا تھا. بنگال کا نواب سراج الدولہ تھے, ان کو نہیں دیکھنا چاہتے تھے, تو ان کے ساتھ غداری کی, وشواس گھات کیا. تب جا کر میدان پلاسی میں میر جعفر کی غداری کی وجہ سے, ان کی بےایمانی کی وجہ سے نواب سراج الدولہ شہید کر دیے گئے. بالکل سیم اسی طرح کا میر صادق نے کیا تھا ٹیپو سلطان کے لیے. انگریز نے ٹیپو سلطان کو نہیں بلکہ میر صادق کو ڈیل کیا. میر صادق نے بھی اپنا ایمان بیچ دیا اور پھر گدی اور کرسی کی لالچ میں انہوں نے غداری کی, تو ٹیپو سلطان شہید کر دیے گئے. میرے بھائیوں, یہ دونوں تھے, دونوں نے غداری کی, اپنے آپ کو, اپنے ایمان کو بیچ دیا تھا انہوں نے اپنی کرسی کے لیے. لیکن ٹو دا ڈے آف ججمنٹ, قیامت تک ان کا نام غداروں میں, بےایمانوں میں لکھا ہوا رہے گا. چاہے وہ مسلمان ہو, چاہے وہ میر صادق ہو کہ میر جعفر ہو. عبداللہ سالم کبھی بھی ان کو نہیں کہہ سکتا کہ وہ دیش کا ویر تھا. عبداللہ سالم کبھی بھی نہیں کہہ سکتا میر جعفر کو کہ اس نے اچھا کیا تھا, بلکہ میر جعفر کی غداری سے نواب سراج الدولہ شہید کیے گئے, میر صادق کی غداری سے ٹیپو سلطان شہید کیے گئے. میں مرتے دم تک میر جعفر, میر صادق کو کہوں گا کہ انہوں نے اپنے ایمان کا سودا کیا, انہوں نے بے ایمانی کی تھی اپنے دیش کے لیے بھی, اور سب سے بڑی بے ایمانی کی تھی انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ. میں کہوں گا, ہر لمحہ کہوں گا, میرا تعلق میر جعفر سے نہیں ہے. مرشد آباد والوں, ہمارا تعلق میر صادق سے نہیں ہے, بلکہ ان سے ہمارا کوئی لینا دینا نہیں ہے. وہ ایک مسلمان تھے, دولت کی وجہ سے بک گئے تھے, لیکن ہم یہ نہیں کہیں گے کہ مسلمان تھے تو انہوں نے اچھا کیا, انہوں نے غلط کیا. لیکن ایک بات بتاتا ہوں, ہے اتنا بڑا کلیجہ, ہے اتنا بڑا دل, جتنا بڑا دل ہم کر کے میر جعفر کو غدار وطن کہتے ہیں, میر صادق کو غدار وطن کہتے ہیں. تم نہیں کہہ سکتے کن کو؟ اس دیش کے گاندھی کی ہتیا کرنے والا ناتھو رام گوڈسے, جس نے اس بھارت کی دھرتی پر سب سے پہلے امن کا خون کیا. اے تمہارے دم, تمہارے جگر کے اندر اتنی طاقت کہ تم ناتھو رام گوڈسے کو کہو کہ ہاں ناتھو رام گوڈسے غدار ہے, اس نے گاندھی جی کا قتل کیا. تم نہیں کہہ سکتے. تم کہہ سکتے ہو کہ ساورکر نے اس دیش کی امن و شانتی کو بھنگ کرنے کے لیے, اس دیش کے برٹش
ब्रिटिश गवर्नमेंट जब आए थे उस वक्त उन्होंने उनके साथ जाकर डील कर लिया था, भारत के हिंदू और मुसलमानों का विश्वासघात किया था। जितनी जुर्रत के साथ मैं कह सकता हूं कि ये दोनों जैसे गद्दार वतन थे, मीर जाफर मीर सादिक, तो आप भी कहो तब देखेंगे कि देशभक्ति कितनी आपके दिल में है। कहो कि नाथूराम गॉडसे कातिल था, नाथूराम गॉडसे टेररिस्ट था, नाथूराम गॉडसे देश का गद्दार था। और ऐसे ही वीर सावरकर ने जाकर के माफी मांगी थी अंग्रेज से कि अंग्रेज गुरुजी मैं आपका गुलाम हूँ, मुझे जेल में मत डालो, मैं माफी मांगता हूँ। माफी मांगकर तब जाकर ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास गोल्ड मेडल जीता, लेकिन देश की आन बान शान को बेच दिया। ये बात कही जाती है, हिम्मत तो कहें आप भी मेरे हिंदू भाइयों। ऐसा जहन में बिठाया गया कि इस देश में मुसलमानों को कभी मीर जाफर का औलाद, मीर सादिक की औलाद नहीं, वो गलत है, हम उनको कभी भी एक्सेप्ट नहीं करते। उन्होंने हमारे देश के साथ विश्वासघात किया। मुसलमान होंगे अल्लाह के साथ उनका मामला, वो जन्नत में जाएंगे कि जहन्नम में जाएंगे, लेकिन ये गुनाह किया तो मैं कहता रहूँगा। मैं कभी भी ये नहीं कह सकता कि नहीं कि जनाब वो तो मुसलमान थे, हम गलत की। ये इस मजहब की खासियत है, दिल से कम बुरा जानो, जुबान से बुरा कहो रोको। हम कहते मन मिनकुम मुनकरन फलयुगय्यिरहु बियदी फइन लम यस्तती फबिलिसानी फइन लम यस्तती फबिक़ल्बी वज़ालिका ज़ाफ़ुल ईमान। ये इस मजहब की डीएनए में शामिल है ये बात कि गलत को गलत कहना। अगर कोई समाज का करोड़पति आदमी, लखपति आदमी कोई गलत कर रहा हो तो इमाम साहब कुर्सी पर बैठकर उसकी अच्छाई नहीं बयान कर सकते। बुराई कर रहे हैं तो कहना होगा कि हमारे मस्जिद के मुतवल्ली साहब सूद खाते हैं, गुनाह है, हमारे मस्जिद के मुतवल्ली साहब ये काम गलत करते हैं। कहेंगे, जरूर कहेंगे। ये इस मजहब की पहचान। उमर फारूक को सहाबा ने नहीं छोड़ा, उमर फारूक अमीरुल मोमिनीन को नहीं छोड़ा। छोटी छोटी बातों में सरजरिश कर देते थे कि उमर फारूक आप ये काम क्यों रहे, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये पहलू था, आप ये काम क्यों कर रहे, तो हम और आप किस खेत की मूली। जब तक ये चीज हमारे अंदर, ये कॉन्फिडेंस अपने अंदर पैदा नहीं होगा तो आप किसी भी गलत आदमी का, बुराई का खात्मा नहीं कर सकते। हाँ कोई बात नहीं, वो दोनों बच्ची, उसकी इज्जत लूटी गई। देखेंगे बहुत लोग होते हमदर्दी जताने वाले व्हाट्सएप फेसबुक पर कि वो दोनों तीनों बहनों को मारने की कोशिश की गई। हमें इससे बहुत बड़ा दुख है और खेद। ऐसी दुख हमदर्दी नहीं चाहिए, बल्कि ऐसे लोगों की दुख की जरूरत है, ऐसे लोगों की दुख जो हमदर्दी करते हैं, जो वाक़ियतन फाइनेंशियली उनके साथ जाकर अटैच होते हैं, उनकी मदद करते हैं। फेसबुक वाला हमदर्दी नहीं चाहिए, मैदान में खड़े होकर उनकी जरूरतें पूरी करने वाले हमदर्दी की जरूरत है। देश के मुसलमानों और देश के हिंदू भाइयों, इस देश को बिल्कुल भगवा रंग में रंगने की कोशिश है, संविधान को बालाए ताक रखने की कोशिश है। ये कभी भी नहीं होने देंगे। मेरे हिंदू भाइयों, आपकी भी सपोर्ट की जरूरत है। मैंने इसलिए आयत पढ़ी थी, वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीआ। आप भी मैदान में आओ, आप एक ईश्वर की रस्सी को पकड़ो। आप किसी गुरुदेव की नहीं, आप किसी ऐसे गद्दार लीडर की नहीं जो आपको बांट बांट कर, मुसलमानों से अलग अलग करके आपको वो कुर्सी पर बैठता है। वो कभी भी भला नहीं कर सकता। फौरन हिंदू मुसलमान का एंगल किसी भी मामले में ढूंढते। हद तो ये हो गई, अभी कुछ दिनों से ज्यादा ये चर्चा आम होने लगा है कि भारत के अंदर में ये जितने भी फ्रीडम फाइटर थे, स्वतंत्र सेनानी थे, उन्होंने जबरदस्ती से उसी स्वतंत्र सेनानी अंग्रेजों से मुकाबले के ज़माने में अंग्रेज़ों ने ये मुसलमानों ने ज़बरदस्ती कमज़ोर हिंदू भाइयों को पकड़ पकड़ कर कलिमा कबूल करवाया। अब कहने लगे कुछ दिनों से, अब ये नया एंगल, मैं इसको दिफा करना चाहता हूँ। मैं कहना चाहता हूँ कि
1946 में एक राजा पैदा हुआ जिसका नाम मोहन सिंह, उनका नाम पड़ा अब्दुल वासे खान। याद रखना, इन मोबाइलों में मेरी ये बात रिकॉर्ड हो रही, लेकिन मैं बड़े दलाइल के साथ कहूंगा। फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, इट इज आवर फंडामेंटल राइट्स। ये मेरे बुनियादी हुकूक हैं। हम पर कोई इल्जाम लगेगा तो हम उसकी दिफा करेंगे। हमारे दिल के अंदर कोई दर्द होगा तो हम उसको क्लियर बोलेंगे। हमारे अंदर अगर हमको कोई तुहमत हम पर लगाएगा तो हम उसकी सफाई पेश करेंगे। हमको कोई नहीं रोक सकता। कहा जाता है कि स्वतंत्र सेनानी मौलाना लोगों ने जैसे अंग्रेज को भगाने के लिए काम कर रहे थे, वैसे ही हिंदू भाइयों को जबरदस्ती कलिमा पढ़ाने के लिए कई कई जगहों के ऊपर फोर्स कर रहे थे, मजबूर कर रहे थे। मेरे इल्जाम लगाने वाले मेरे बड़े ही बुज़दिल भाइयों, ऐसा कभी नहीं हुआ। 3 साल के अंदर, तकरीबन 250 साल के अंदर, बल्कि 100 साल के अंदर तकरीबन 2.25 लाख, 2.5-3 लाख मुसलमान कत्ल किए गए, शहीद किए गए इस देश में अंग्रेज़ों के हाथों। उनमें तकरीबन 60 से 70 से लेकर 90 हज़ार उलमा थे। किसी भी आलिम दीन ने अंग्रेज के अलावा किसी भी हिंदू भाई के बदन को छुआ तक नहीं, उनको मारने की कोशिश नहीं की। रही बात ये, इस्लाम तेजी से फैला तो क्यों फैला उस जमाने में, उस पीरियड में? मैं बताता हूँ आपको। इस्लाम को फैलाने के लिए किसी ने किसी को डराया नहीं था। पूछो जाकर मोहनलाल सिंह से, मोती सिंह बादशाह, राजा महाराजा, मध्य प्रदेश के राजगढ़ इलाके के रहने वाले ये मोहनलाल सिंह, मोती सिंह उर्फ अब्दुल वासे खान, इनके ऊपर किसने जबरदस्ती की? इनको किसने मजबूर किया? इनका किडनैप किसने किया? किसी ने भी नहीं। वाकया सुना देता हूं ताकि इन गद्दार को, ये जो नफरत की दीवार खड़ी कर रहे हैं समाज में, नौजवानों के दिलों में भूसा भर रहे हैं, धर्म की राजनीति करना चाहते हैं, इनकी कमर को तोड़ने में मदद मिलेगी इस वाकये से। क्या है ये वाकया? मोती सिंह कुर्सी पर बैठता है, उन्होंने अनाउंसमेंट करवा दिया कि मेरे इलाके में कोई भी मुसलमान नहीं रहना चाहिए, मेरे कार्यालय में कोई भी मुसलमान काम करने वाला नहीं मिलना चाहिए, मुसलमानों को नौकरी से निकाल दो। निकाल दिए गए। ये कंडीशन लागू की उसने कि कोई भी मुसलमान 12 बजे से पहले मेरे नजरों के सामने नहीं आ सकता। अगर कोई मुसलमान आ गया तो उसकी पिटाई होती थी। ये फरमान जारी कर दिया किसने? मोती सिंह ने। 1881 की बात है ये। राजगढ़ मध्य प्रदेश का राजा। अगर किसी को यकीन न हो, उसको यकीन करना पड़ेगा, इसलिए कि इंडियन इंसाइक्लोपीडिया में यह वाकया लिखा हुआ, किसी आलिम दीन की तसनीफ की हुई किताब में यह वाकया लिखा हुआ नहीं, बल्कि इंडियन इंसाइक्लोपीडिया के अंदर यह हिस्ट्री, यह इतिहास लिखा हुआ है कि मोती सिंह को किसने इस्लाम कबूल करवाया। मुंबई के प्लेटफॉर्म पर, डॉक्टर जाकिर नायक के मंच पर हजारों सैकड़ों मेरे सनातन धर्मी भाई आकर एक अल्लाह का कलिमा पढ़कर अगर इस्लाम को कबूल करते थे तो किसी के कंधे पर तलवार नहीं रखी गई थी। और भी बहुत सारे हमारे ऐसे उलमाए किराम हैं जो गैर मुस्लिमों में जाकर काम करते हैं, अल्लाह की वहदानियत का प्रचार करते हैं। ये कर सकते, अपनी अच्छाई आप कहीं पर भी रख सकते। मौलाना कलीमुद्दीन साहब सिद्दीकी फुलत वाले, वो भी इस काम को करते। लखनऊ के कई सारे असातिज़ा ये काम करते। जैसे डॉक्टर जाकिर नायक का तो ओपन मसला था कि सामने क्लियरिफिकेशन करते थे एक एक मसले का, तब जाकर हक की, कुरान की वहदानियत की उनकी साफ क्लियर तौर पर लोगों के सामने दूध का दूध, पानी का पानी करते थे। मोती सिंह ने ऑर्डर किया 12 बजे से पहले मेरे सामने कोई भी मुसलमान नहीं आ सकता। एक रोज ऐसा हुआ कि मोती सिंह को शिकार करने के लिए जाना था। शिकार के लिए निकले, रास्ते में मेरे भाइयों फिर पता क्या हुआ,
ایک غریب آدمی بیچارے نदी کے کنارے گھر تھا، فجر کی اذان ہوئی، وہ وضو کرنے کے لیے گھر سے ندی پہ پہنچا، وضو کر رہا تھا، وضو کے بعد جب وہ نماز کے لیے اپنا گھر لوٹ رہا تھا تو اسی بیچ میں موتی سنگھ کا قافلہ گزرا۔ موتی سنگھ کی نظر پڑ گئی کہ یہ تو ٹوپی، یہ تو داڑھی والا عبداللہ سالم ہے، یہ بہت بولتا ہے ہمارے خلاف، پکڑو ان کو، مارو۔ تو پکڑ لیے گئے عبداللہ صاحب کو۔ اب پٹائی شروع ہو گئی۔ موتی سنگھ نے کیا کہا کہ بہت بولتا ہے، مارو اس کو، ہمارا بہت پول کھولتا ہے، مارو اس کو۔ پول اس لیے کھولنا ضروری ہوتا ہے، انہیں ٹی آر پی چاہیے۔ ابھی جی نیوز کا فون آیا، ابھی کھانا کھاتے ہوئے مکھیا جی وہاں بیٹھے ہوئے تھے، مکھیا ایک نوجوان، اور کئی ہمارے حضرت شیخ ابراہیم صاحب بھی تشریف فرماتے، کھانا کھاتے ہوئے کہ سر جیو نیوز سے ابھیشیک بول رہا ہوں۔ ہم نے کہا تو کیا کرنا؟ بولا سر آپ کا بائٹ چاہیے، انٹرویو چاہیے۔ ہم نے کہا کہ کیا لوگے ہم جیسے مولاناؤں کا انٹرویو؟ بولا سر آپ کا پوسٹ ٹی وی میں ٹویٹر پہ ڈالتے ہیں تو لوگ بہت جلدی سنتے ہیں، دیکھتے۔ ہم نے کہا کہ تم تو اس لیے ڈالتے ہو کہ بھئی تمہارا کچھ کام ہوتا ہے، لیکن ایک بات بولو، کیا ملا تم کو ہمارا پچھلے سال والا CAA والا بیان چلوا کے ابھی ٹویٹر میں تم نے کوئی تمہارا پانڈے سنگھ نے چلایا اس کو 1 منٹ 13 سیکنڈ کا، وہ میرا CAA والا پروٹیسٹ کا ویڈیو ہے 1 سال پہلے والا، 28 جنوری سن 2020 کو وہ تقریر کی گئی تھی، اس کو کور کیا گیا تھا، اس کو ابھی چلا رہے ہو؟ بولا سر بہت زیادہ وائرل ہو رہا تھا تو ہم لوگوں نے بھی چلا دیا۔ ہم نے کہا کہ دیکھ لینا، چلا تو دیا، جتنا پیسہ تم کماؤ گے غلط طریقے سے ایک نہ ایک دن جواب دینا پڑے گا۔ ہم نے کہا کہ جنوین انٹرویو لو، کہاں لینا ہے، دینے کے لیے تیار ہے، لیکن غلط طریقے سے مت پیش کرو اس کو۔ غلط طریقے سے تم نے کیا کہا؟ کیا کہا گیا اس تقریر کے اندر کہ دیکھیے مولانا صاحب بھی کسان آندولن کے ساتھ کھڑے ہیں اور مولانا صاحب اس دیش کی اکنومی کو ہارم کرنا چاہتے ہیں، برباد کرنا چاہتے ہیں۔ ہم نے اس ویڈیو میں اتنا بتایا کہ پروٹیسٹ سے کیا فائدہ ہوتا ہے، پروٹیسٹ سے گورنمنٹ کو کیا نقصان ہوتا ہے، کیسے نقصان ہوتا ہے۔ ہم نے کلیئریفیکیشن کیا۔ وہ بیان کب کا بھی چلا رہے ہو، شرم نہیں آتی تمہیں یہ بات؟ تو اسی لیے ان کو بھی لگا ہوگا کہ یہ مولانا صاحب آ گئے سامنے، تو موتی سنگھ نے کہا کہ مارو اس بندے کو۔ اس کو اتنا مارا گیا، اتنا مارا گیا، اتنا مارا گیا۔ میرے بھائی میری آواز ساتھ نہیں دے رہی، اندر سے بہت زور لگ رہا، ورنہ میری آواز تھوڑی تیز نکلتی ہے، بڑی دقت ہے آواز، چونکہ بلغم کی وجہ سے آواز بہت بیٹھی ہوئی۔ کوشش میں کر رہا ہوں کہ میں یہ اتہاس بتا کر میں اپنی جگہ پکڑوں۔ تو پتہ اتنا مارا، بادشاہ سامنے کھڑا ہے، موتی سنگھ مار رہا، بڑی بےرحمی کے ساتھ اس کا لنچنگ کیا جا رہا کہ تم آئے کیسے بادشاہ کے سامنے؟ اس کی ماں آئی کہ موتی سنگھ میں معافی مانگتی ہوں، میرے گھر میں یہی ایک میرا بیٹا ہے، اگر یہ مر جائے گا تو ہمارا گھر کا کوئی بھی دیکھ بھال کرنے والا نہیں۔ اس کی بیوی آئی، اس کے بچے آئے، تب بھی نہیں رحم کیا۔ موتی سنگھ کون تھا؟ موتی سنگھ ایک بادشاہ، راجہ مہاراجہ تھا۔ وہ آدمی چاہے مسلمان ہو، یہ چاہے ہندو ہو، کوئی بھی تھا، وہ اس کی پرجا میں شامل تھا، اس کے ووٹر میں، اس کے عوام میں شامل تھا۔ وہ راجہ صرف مسلمانوں کا، ہندوؤں کا نہیں تھا، بلکہ ان کو یہ بھی سوچنا تھا کہ میں مسلمان کا بھی راجہ ہوں۔ جیسے آپ کے اس قصبہ ودھان سبھا میں آپ کا MLA کوئی بھی ہو، آپ نے کسی اور پارٹی کو، اگر آپ نے RJD کو ووٹ دیا، اگر کانگریس کا MLA یہاں سے جیت جاتا ہے تو وہ جیتنے کے بعد آپ نے بھلے ہی کانگریس کے اس MLA کو ووٹ نہ دیا ہو، جیتا ہے کانگریس والا، آپ نے اگر RJD کو ووٹ دیا ہے تو جیتنے کے بعد وہ سب کا MLA بنتا ہے۔ پھر جو ووٹ دے اس کا بھی، جو ہندو دے اس کا بھی، مسلمان دے اس کا بھی، سب کا۔ یہ بھوت نکال دو کرسی پر بیٹھنے والوں کہ ہمارے ورکر ہی ہمارے سب کچھ ہیں۔ جب آپ جیت جاتے ہیں، کرسی پر بیٹھتے ہیں، تو اٹس یور گریٹ رسپانسبلٹی، ایکوالٹی بیفور لا، ہندو ہو کہ مسلمان ہو،
आरजेडी का मानने वाला हो, कि कांग्रेस का मानने वाला हो, कि भारतीय जनता पार्टी का मानने वाला हो, कि मजलिस का मानने वाला हो, कि किसी भी पार्टी का मानने वाला हो, जब आप कुर्सी पर बैठ जाते हैं तो आप फिर सबके एमएलए होते हैं, सबके एमपी होते हैं। ये नहीं हम तो वो तो बीजेपी का आदमी है उसको नहीं करेंगे, नहीं, आप संवैधानिक एतबार से सबके लीडर हो गए। इसलिए भेदभाव करना बंद कीजिए। जगह जगह पर होता है, किसी पार्टी का एमएलए जीत जाता है तो दूसरी पार्टी के वर्करों को मारते हैं। 5 ही साल तक के लिए कुर्सी में बैठोगे, फिर कान पकड़कर निकाल दिए जाओगे, बाहर कर दिए जाओगे। ऐसा होता है राजनीति के अंदर। बहुत था हमारे इलाके के अंदर में लोगों को अपनी नेतागिरी के अंदर में बहुत ज्यादा वो, लेकिन ऐसा निजाम कर देता है ऊपर वाला। खुद भारत की इस धरती पे कौन सोचा था कि किसी की प्रचंड बहुमत होगी, लेकिन राजनीति है जनाब। आप सोचते कुछ और हो, कुछ और जाता है। आप सोचते कुछ और है कि हमारा लीडर ये होगा, लेकिन पता चला कि कभी मशीनें बदल जाता है, कभी मशीन के अंदर इधर वोट डालते हैं तो वो पूर्णिया वाले रास्ते में चला जाता है अररिया जाने के बजाय। ऐसी ऐसी सेटिंग हो जाती। तो राजनीति का कोई वो नहीं, बैरक जो भी हो इख्तिदार में आता है उसको सबको लेकर साथ में चलना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी जीती तो क्या वो कांग्रेस के वर्कर के नेता नहीं, वो पीएम नहीं है, वो सबके पीएम। हमारे माननीय पीएम साहब क्या मुसलमानों के पीएम नहीं, मुसलमानों के भी पीएम है, वो दलितों के भी पीएम है। अगर कोई आलिम आदमी, मौलाना आदमी पीएम बन जाए भारत का, तो क्या वो हिंदुओं का पीएम नहीं होगा? हिंदुओं का भी पीएम होगा। संविधान एज ए कॉन्स्टिट्यूशन। तो ऐसे मोती सिंह भूल गया, उसने सोचा कि नहीं ये तो मुसलमान है, इसको मारो, इसकी लिंचिंग करो। इतना मारा, बेहोश कर दिया। 2-3 दिन के बाद वो बेचारा गरीब अपना बोरिया बिस्तर बांध कर उस स्टेट से चला गया दूसरे स्टेट में। ये जुल्म था। गुनाह क्या था उसका? He was only Muslim person and he had beard, दाढ़ी थी उसकी, सर पे टोपी थी, नमाज पढ़ रहा था, बस इतना गुनाह था। And he made the ablution, वज़ू बनाकर, and he was preparing to offer salah, फजर सलाह, फजर की नमाज की तैयारी कर रहा था। मेरे हिंदू भाइयों, अगर नमाज पढ़ना पाप था, वज़ू करना पाप था, तो पूछिए श्री रामचंद्र जी मर्यादा पुरुषोत्तम से कि अगर नमाज पढ़ना, साष्टांग करना पाप है श्री रामचंद्र जी, अगर पाप है तो क्यों आपने रामायण के अंदर लिखवाया प्रथमादारका जीवादियोदियन मुझियते तृतीयानन को डला कार्य चतुर्थदेव चंद्र का पंचम मृदु संयुक्ता। श्री हनुमान ने कहा था ना आपसे कि श्री रामचंद्र जी, आई एम योर सर्वेंट, मैं आपका नौकर हूँ, बट आई वांट टू प्रे टू गॉड, मैं अल्लाह की, ईश्वर की भक्ति करना चाहता हूँ, तो हाउ कैन आई प्रे, कैसे इबादत करूँ? तो आपने बताया था ना प्रथमादार का, सीधे खड़े हो जाओ, दियोदियन मुझियते दूसरे नंबर पर झुक जाओ, तृतीयानन को डलाकार तीसरे नंबर पर कुंडी मार कर बैठो, चतुर्थदेव चंद्र का चौथे नंबर पर अक्लमंद आदमी की तरह बैठो।